बंधु माने आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही विश्वकर्मा पूजा ठारू बा कन्या संक्रांति ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहाद्वारा एमानक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाको जाउछि एवं पुणी थरे एमानक जीवन रे खुशी फेरिबाको जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाको जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाको जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही विश्वकर्मा पूजा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणकु चाकिरी मध्य प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पई आपण चिंतित थिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला एवं आपणक प्रेम जीवन रे मध्य अनेक समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाको जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउअछि। तो बंधु माने 18 सेप्टेम्बर को शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउछि। शुक्र जी कि धनर कारक ग्रह अटंती। शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मीकर स्वरूप बोली मध्य माना जाइथाय। शुक्र आपणकर द्वादश भावरे थिले एवं खराब स्थिति रे मध्य थिले, सेथिपाई आपणक जीवन रे धन आसुनथिला, धनर अहेतुक व्यय घटुथिला, आपणकर आत्मबल कमी जाइथिला, कोनोसी काम कार्य रे मध्य आपणकर मन लागु नथिला, आपणक मध्य रे कॉन्फिडेंस लेवल कमी जाइथिला, चारियाडू आपणकर लॉस हेउथिला। मात्र एही विश्वकर्मा पूजा परे शुक्र आपणकर लग्न भाव को चलन करुछंती एवं निज राशि को ही चलन करुछंती एवं मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करुछंती, जहाकू राशि चक्र रे बहुत बड़ राजयोग बोली माना जाइथाय। काल पुरुषर कुंडली रे एही मालव्य राजयोग को बहुत शुभ एवं शक्तिशाली बोली माना जाइथाय। तो एही समय रे आपणकु संसारर समस्त प्रकारर सुख प्राप्ति हेबो, आपणकु वाहन सुख प्राप्ति हेबो। आपण जदि दीर्घ दिन धरी कोनोसी गाड़ी मोटर किणिबा पाई मन बळाउथिले तो एही विश्वकर्मा पूजा परे आपणकु जानवाहन किणिबार सुजोग प्राप्ति हेबो। आपण निश्चित रूप रे कोनोसी जानवाहन किणी पारंती किंबा गृह प्रॉपर्टी किंबा जमी जमा इत्यादि किणिबा पाई मन बळाई पारंती। पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या देखा देउथिला तेबे सेथिरे सुधार आसीबो। विशेष करी एही समय रे आपणको चारि दिगरु धन प्राप्ति हेबो, आपणको पाखको धनर सुओ छुटिबो, आपणको आकस्मिक भावरे धन प्राप्ति होई पारे, आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबो। बंधु माने दीर्घ दिन धरी शनि आपणकर सप्तम एकादश एवं द्वितीय भाव को दृष्टि देउथिले, जहा फल रे आपणकर धन जनित समस्या लागि रहुछि। आपण जेते चेष्टा कले मध्य आपणक निकट को धन आसी पारु नाही एवं आपण धन संचय करिबारे मध्य समर्थ होई पारु नाहंती। मात्र शुक्र आपणकर लग्न भाव को चलन करिथिबा हेतु आपणकर आउ धन जनित समस्या रहिबो नाही। एही समय रे आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो, आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो, आपण निज रोजगार रे उन्नति देखिबा को पाई परिबे। आपणकर एही समय रे कोनोसी गोटिए बड़ इच्छा पूर्ण होई पारे, आपणको गृह रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे।
କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖର କାରକ ଗ୍ରହ, ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ, ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଧନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶନି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନେଚରର ଦେଖା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଥିଲା, ତ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଭାବର ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟଟି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣ ଅର୍ଥ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ଆକର୍ଷକ ହେବ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଶ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନାରୀ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଏହିସବୁ ଦୋକାନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ।
ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରିର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ଚାକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ସେହି ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି କାହାଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେହି ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ମାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପାରା ଏବଂ କୁକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।